नमस्कार, सत श्री अकाल ते गुड मॉर्निंग। डे नाइट न्यूज़ दे जागो पंजाब शो विच तुहाडा स्वागत है। सानू देख रहे नॉर्थ अमेरिका दे ग्लोबल पंजाब अते यूरोप दे संगत टीवी दे दर्शकों का भी असीं स्वागत करते हैं। औरत नूं साडे समाज विच देवी समझिया जांदा है, कंजकां च बिठा के पूजिया भी जांदा है, पर अज उसे औरत नूं दी इज्जत तार तार कर दित्ती जांदी है। अजिहा ही एक दर्दनाक हादसा वापरिया सी 16 दसंबर नूं दिल्ली विच, जदों एक लड़की नाल बस विच गैंगरेप कीता गया अते हुण मुंबई विच फिर एक लड़की नाल गैंगरेप किया गया है अते ये लड़की कोई होर नहीं बल्कि एक पत्रकार है, एक फोटो जर्नलिस्ट जो कि अपनी असाइनमेंट पूरी करन लई गई सी अपने एक सहयोगी दे नाल, पर उस नाल ओ होया जो उसने नहीं किसी ने भी नहीं सोचा सी। इस पूरे घटनाक्रम तो पत्रकारां दी सुरक्षा ते भी सवाल खड़े हुंदे ने, क्योंकि एक पत्रकार नूं देर सवेर काम ते जाना ही पैंदा है। आखिर किस तरह पत्रकारां दी सुरक्षा यकीनी बनाई जा सकती है, किस तरह एक औरत दी सुरक्षा यकीनी बनाई जा सकती है, इसलिए चर्चा करने लई अज साडे स्टूडियो विच मौजूद ने रेणुका नैयर जी, जो कि द ट्रिब्यून दे मैगजीन एडिटर रह चुके ने, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड अते लाडली अवार्ड भी हासिल कर चुके ने, 30 साल तो ज़्यादा पत्रकारिता नाल जुड़े हुए ने अते औरतां नाल जुड़े मसलिਆਂ ते लिख भी रहे ने। रेणुका जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। रेणुका जी, तुसी पत्रकारिता नाल जुड़े हुए हो ते किन्नी क चैलेंजिंग जॉब हुंदी है एक पत्रकार दी? देखो, मैं तो जिन्हों दसा कि भी जदों मैं ज्वाइन किया ये पत्रकारिता का, उसलिए कुड़ियां बहुत ही घट होंदियां सीगियां। इत्थे तक कि भी मैं ट्रिब्यून दे विच जदों मेरी अपॉइंटमेंट हुई है तो उन्हां दे 100 साल की हिस्टरी दे विच मैं पहली लेडी सीगी जिन्हें ट्रिब्यून ज्वाइन किया। तो उदों साडे जनरल मैनेजर जिहड़े सी जे उन्हां नूं पुछया कि भी एड्डी वड्डी इंस्टीट्यूशन है तो इत्थे एक भी कुड़ी दिखाई नहीं दिंदी, तो ये मतलब कि गल है। तो उसलिए उन्होंने ये जवाब दिता सीगा भी असीं ये महसूस करते हैं भी कुड़ियां इस प्रोफैशन वास्ते ठीक नहीं हैगियां। ठीक इन द सेंस कि भी ये नहीं भी वैसे ठीक नहीं है, भी उन्हों का फ्यूचर जोड़ा बड़ा अनसर्टन होंदा है कि शादी के बाद पता नहीं उन्होंने जोड़ा है काम नूं कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। तो इस करके तो उसलिए कुड़ियां बहुत घट होंदियां सी, लेकिन अज तो हालात जड़े वो बिल्कुल ही उलट हैगे ने। हुण तां कुड़ियां जड़ियां ने इस मीडिया दे विच इलैक्ट्रॉनिक चैनल ते भी और बाकी भी प्रिंट मीडिया दे विच भी कुड़ियां दी परमार हो गई हैगी है। तो इस करके ये तो मतलब जड़ा है कुड़ियां दा मामला तो हुण बहुत ज़्यादा गंभीर मामला भी है और एक अच्छा भी है भी वो इस प्रोफैशन दे विच इन्ना बढ़ चढ़ के आ रही हैगियां ने। पर पत्रकारिता दे विच खास करके जिहड़ी नाइट ड्यूटी हुंदी है, हालांकि अजकल बहुत सारे प्रोफैशन ने जिन्हां दे विच लड़कियां दफ्तरी कामकाज से रात नूं भी करदियां ने, पर एक पत्रकारिता दी जो एक गल करिए तो क्राइम रिपोर्टिंग जिहड़ी हुंदी उहदे विच भी औरतां अजकल आ रही ने अगे, ते वो काफ़ी चैलेंजिंग नहीं हुंदा कि उन्हां दी सुरक्षा लई कोई सवाल खड़े नहीं हुंदे? देखो, चैलेंजिंग तो ये वैसे ही ये प्रोफैशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, और उस तो बाद जे असी क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं या कोई होर इदां दे किसी मुद्दे दे उत्ते गल करते हैं तो ये बहुत चैलेंजिंग है। और देर सवेर इसका कोई टाइम भी नहीं है भी असी कोई बन्ने टाइम के नाल किते जाना हैगा या बन्ने टाइम के उत्ते पहुँचना हैगा। इस करके उस मामले दे मैं समझदी हां भी कुड़ियां दा जिहड़ा सुरक्षा का मामला बहुत महत्वपूर्ण मामला हैगा वै। ईवन इत्थे तक कि भी हुण तां क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों भी किन्ने आदेश जिहड़े निर्देश जारी किए गए हैगे ने, और उहदे विच भी की है भी हुण जिहड़ियां नाइट ड्यूटी काम करदियां हैगियां कुड़ियां उन्हां नूं दफ्तर दे वल्लों जिहड़ी है कन्वेंस प्रोवाइड की जाती हैगी है। तो लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उन्होंने तो बहुत बारी जनी है कलियां भी जाना पैंदा हैगा, और मतलब उन्होंने तुसी एक चीज़ दे नाल बन नहीं सकते। तो लेकिन और उस दौरान दे विच भी अगर कुड़ियां दी जड़ी है या असी समाज की गल करिए कि उन्हों की आवाज़ जड़ा मीडिया जिन्हों कि आप चौथा स्तंभ कह के बुलाने हैगे हैं, तो जे वो ही कि नाम सुरक्षित नहीं हैगा तो दीवार ढहन नूं तो फिर बहुता टाइम नहीं लगूगा। बिल्कुल, क्योंकि हुण जिहड़ा मुंबई दे विच गैंगरेप होया एक फोटो जर्नलिस्ट सी, इंटर्न सी, ते उस तो बाद जिहड़ी पत्रकारां दी सुरक्षा दा मुद्दा जिहड़ा है उस संसद दे विच भी गुंजिया उत्थे। बिल्कुल बिल्कुल। ते इस नाल की लगदा है कि किस तरह पत्रकारिता, क्योंकि एक ऐसा प्रोफैशन है जिहदे विच कहा जांदा है कि ये लोकां दे मुद्दे उठाउंदा है, उन्हां दी आवाज़ बुलंद कीती जांदी है, पर उहदे विच ही जे औरतां ही सुरक्षित नहीं हैगियां। नहीं, ये तो देखो ना, ये तो गल बहुत ज़्यादा गंभीर इस करके है भी असी हुण ताईं तो सिर्फ जी आम लड़कियां की गल करते हैं, आम औरतां की गल करते हैं जिहड़ियां कि घरां दे च रहिंदियां हैगियां या जिहड़ियां दफ्तरां दे च इहो ਜਿਹੇ दफ्तरां च काम करदियां जिथे सवेरे 10 बजे जाने तो शाम नूं 5 बजे छुट्टी हो जाती है। तो उन्होंने औरतां की असी गल करते हैं,
ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 3000 ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਔਰ 11000 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 14% ਮਾਮਲੇ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹ ਔਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜੇ 14% ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਰੇਨੂਕਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆਖਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਮ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 4 ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਚਾਰਕਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜਦ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਨੂਕਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫੋਨ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਲਰ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ, ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। देखो वो इसे करके मैं तो मतलब कि थोड़ी ये सुजैसट करना चाहनी है कि भी एक तो जो लड़कियां का कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਿਸਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਦਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਟਿਗਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਅਗਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਹਿ ਸਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਟਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਮਨ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਡੀਲ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਰੇਨੂਕਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੂਮਨ ਦੇ ਵਾਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੀडम, ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਤਾਲੀਬਾਨ ਜਸਟਿਸ, ਰਾਈਟ। ਇਹੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਐਕਟਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਸਲੇਵ ਨੇਸ਼ਨ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੂਮਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੇਂਜਰਸ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵੂਮਨ ਦੇਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੀਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਕਾਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਾਈਟ। ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਪੈਕੇਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੂਮਨ ਸ਼ੀ ਡੋਂਟ ਈਵਨ ਵਰਥ ਸਮਬਡੀਜ਼ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ, ਨੈਵਰ ਮਾਈਂਡ ਵਾਈਫ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੂਮਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੀडम ਮਿਲੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ, ਐਕਟਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਨੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੇਨੂਕਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਔਰਤ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕੱਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੂਗੀ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਟਗਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੀਏ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਏਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੇਨੂਕਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੋਗੇ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹਣਾ, ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਤਿੱਕਰ ਪਾੜਨੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਐਡੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਜੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਜ ਬਾਰੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਦਾਜ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਡਮ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਹਾਂ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਆਪਣਾ ਵਕਤੀਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਜਸਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਾਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡੇ ਬੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ
ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਬੋਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਸੁਰਾਲ ਹੈ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਨੂਕਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਤੜ ਤਾੜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਡੀਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਾਟਾ ਖਰੇ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਨਾ ਦਿਵਾਵਾਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਏਦਾਂ ਨੇ। ਮੁੰਡੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਨੂਕਾ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਘਰ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਘਰ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਨੂਕਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ editor@dayandnightnews.com ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।